I just want to tell you people, whenever I do not admit you, you must understand that actually I myself haven't started the meeting. So now onwards, please do not send your request for joining on that WhatsApp group, because that what does it indicate that I myself yet to join. मी जोपर्यंत जॉईन केलं तर मी तुमची रिक्वेस्ट कशी ऍक्सेप्ट करू शकतो. ते काही टेक्निकल आज जसं वायफाय इश्यू कधी कधी काय होतं वेळ लागतो करायला. ऑफकोर्स तुम्ही आज काही सेंड करायची काही गरज नाहीये. तर खूप लेक्चर चालू झाल्यानंतर कधी एक 10-15 मिनिट म्हणजे तुम्ही लेट जर रिक्वेस्ट सेंड केली तर समटाइम्स इट मे हॅपन दॅट आय डू नॉट accept request because if I may forget to look at that page. But especially in the starting 10 minutes, you need not to send that message on WhatsApp. Okay. So with this, let us go through our dynamically induced concept of dynamically induced EMF. So we have already gone through that classification that these EMFs induced EMF are of two types: induced EMF. If we classify them, we have seen that there are two types: statically induced EMF. The second is dynamic EMF. And these two types are based on what? Whether conductor is in motion or at rest. So here in statically, conductor is at rest. In dynamically induced EMF, conductor is in motion. And in statically, there are again two types. One is a mutual induced EMF, and the other one is a self-induced EMF. Self-induced EMF, mutual induced EMF. So I hope you must always keep this classification in your mind. Induced EMF is of two types based on whether conductor is in motion or at rest. If it is in motion, then that type of induced EMF is called as dynamically induced EMF. If it is at rest, then such induced EMF is called statically induced EMF. Okay, there are further two types: self-induced EMF and mutual induced EMF. Both this, I mean, everything is important. So here, this let us go through derivation of dynamically induced EMF. So magnetic field is provided with the help of this kind of permanent magnet. So magnetic flux, at least magnetic, whether it is electromagnet or permanent magnet, doesn't matter. But remember that flux doesn't change. If this flux is, let us say, 10 Weber, then it will be always 10 Weber. Okay, like that. So with the flux linked with conductor may change. हे कंडक्टर जसं अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड वगैरे जसं मूव्ह होईल तशी ती चेंज होईल. आणि हा जो कंडक्टर आहे, दिस वन इज युअर कंडक्टर. दिस इज युअर कंडक्टर. हा जो आहे हा कंडक्टर आहे. सो दिस कंडक्टर, हा जो कंडक्टर आहे हा मोशन मध्ये, तर हा कंडक्टर जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्सला कट करेल किंवा अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड जेव्हा मूव्ह होईल त्यावेळी फ्लक्स लिंक्ड विथ इट विल चेंज. एका ठिकाणी कमी असेल, दुसऱ्या ठिकाणी जास्त असेल वगैरे, जे काय असेल ते, पण चेंज होईल. पहिल्यांदा सपोज जर 10 वेबर असेल तर नंतर मे बी 0.9 किंवा 9 वेबर असेल, 8 वेबर असेल, 5 वेबर असेल किंवा 12 वेबर, डिपेंडिंग ऑन द मॅक्सिमम जेवढी असेल तेवढी. ठीक आहे. तर हा कंडक्टर आहे. इट हॅज बीन शोन हिअर. कंडक्टर हा कंडक्टर आहे विच कॅन बी मूव्ड अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड. आता आपण त्याला इकडेही करू शकतो. म्हणजे हा कंडक्टर आहे तो अशा प्रकारे मूव्ह करू शकतो आपण या साईडला. म्हणजे तो कसा ठेवू शकतो का आपण या डायरेक्शन मध्ये ठेवू शकतो कंडक्टर अलॉंग द मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स. म्हणजे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईनचं डायरेक्शन कसं आहे असं आहे, तर त्याच डायरेक्शन मध्ये कंडक्टर आपण मूव्ह करू शकतो फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड, किंवा आपण तो हॉरिझॉन्टल ठेवू शकतो ऍट परपेंडिक्युलर. ठीक आहे.
म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स अशी आहे, तर हा कंडक्टर आपला कसा परपेंडिक्युलर आहे त्याला. ठीक आहे. तर जर ज्यावेळी लक्षात ठेवा, ज्यावेळी हा जो या केसमध्ये ज्यावेळी कंडक्टर हा पॅरलल असतो, तो फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड ज्यावेळी होतो त्यावेळी त्याची फ्लक्स लिंक चेंज होत नाही. फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड झालं तर, अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड झालं तरच होतो, कारण त्या पाथमध्ये जेवढी फ्लक्स असते कॉन्स्टंट असते. देयर इज नॉट एनी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज. व्हेनेवर कंडक्टर ट्रॅव्हल्स along these flux lines, then there is not any change in flux linkage, and therefore even if conductor moves along these parallel lines, the induced EMF is zero. तुम्ही ते पाहू शकता आपण नंतर हे पुढे गेलं. कारण तुम्ही पाहिजे कंडक्टरच्या ज्या मोशनचं मुवमेंटचं डायरेक्शन आहे ते असं आहे आणि हे याचं आहे. तर या दोघांच्या मध्ये पॅरलल आहे एकमेकांना बेसिकली, इथे राहू जर. आणि ज्यावेळी दोन when two lines or two things are parallel to each other, then the angle between them, theta, the angle between them is zero when two things are parallel to each other. ठीक आहे. तर बिकॉज ऑफ दॅट तो जो फॉर्म्युला आहे फायनल इंड्युस्ड ईएमएफचा, तो BLV साइन थीटा म्हणून येतो. तर साइन थीटा मध्ये हा झिरो येतो. तर थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन कंडक्टर अँड मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन. तर ते जर झिरो असेल, तुम्हाला माहिती आहे साइन झिरो इज इक्वल टू झिरो, कॉस झिरो वन, परंतु साइन झिरो वन असतं. त्यामुळे जर हे झिरो असेल तर इंड्युस्ड ईएमएफ, हा फॉर्म्युला आपण आता येणार आहोत, डिराईव्ह करणार आहोत. फायनल फॉर्म्युला BLV साइन थीटा. या फॉर्म्युलामध्ये थीटा काय आहे की हे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स आणि हा कंडक्टर आहे यांच्यामध्ये डायरेक्शन, आता हे पॅरलल आहे, या ठिकाणी 90 डिग्री आहे, एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. त्यामध्ये साइन थीटा काय असेल 1 असेल, पण या ठिकाणी 0 असेल. त्यामुळे पॅरलल असेल तर इंड्युस्ड ईएमएफ काय असतो 0 असतो. बी म्हणजे फ्लक्स डेन्सिटी, हा जो ही जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याची फ्लक्स डेन्सिटी दॅट इज बी. एल म्हणजे हा लेंथ ऑफ कंडक्टर, म्हणजे या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तरी कंडक्टर कुड बी लेंथी. सपोज हा कंडक्टर एवढा लॉंग असू शकतो, इट कुड बी दिस लॉंग, बट त्याच्यामध्ये हे जे आहे याची मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जे लेंथ आहे ते एवढीच आहे फक्त. दिस मच इज द लेंथ विच इज. तर ही जी कंडक्टरची लेंथ आहे त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, आणि जी बी आहे ती वेलॉसिटी आहे, की हा जो कंडक्टर आहे ती वेलॉसिटीनी चेंज, म्हणजे वेलॉसिटी केली ज्यावेळी हा मूव्ह होतो. आपल्याला माहिती आहे डायनामिक इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे काय, कंडक्टर इज मोशन. मोशन मध्ये म्हणजे तो मूव्ह होतोय, तो किती स्पीडनी मूव्ह होतोय, दॅट इज नथिंग बट इट्स वेलॉसिटी. तर त्याच्यानुसार हे चेंज होतं. तो तुम्ही पाहिलं असेल, या सर्व गोष्टी जशा इन्क्रीज होतील, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी वाढली तरी इंड्युस्ड ईएमएफ इन्क्रीज होईल, किंवा लेंथ कंडक्टरची लेंथ जी मॅग्नेटिक फील्ड मधली जी लेंथ आहे ती जर इन्क्रीज झाली तरी इंड्युस्ड ईएमएफ इन्क्रीज होईल. किंवा जे वेलॉसिटी म्हणजे जर तो फास्ट स्पीडनी जर मूव्ह व्हायला लागला तर इंड्युस्ड ईएमएफ जास्त असेल, तर एकदम स्लोली मूव्ह होत असेल तर इंड्युस्ड ईएमएफ कमी असेल. आणि साइन थीटा, हा थीटा जर परपेंडिक्युलर असेल तर तो जास्त असेल. जर थीटा झिरो असेल, सॉरी थीटा नाही, येस झिरो असेल, म्हणजे जर पॅरलल असेल, हा कंडक्टर अशा प्रकारे मूव्ह होतं, इज मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. कंडक्टर हा या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतं, तर हे डायरेक्शन आहे पॅरलल टू मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन. तर त्या केसमध्ये कंडक्टर आपल्याला असा मूव्ह व्हायला हवं, अप्स अँड डाऊन. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये मॅक्सिमम ईएमएफ इंड्युस्ड होईल. सो विथ दिस लेट अस मूव्ह फॉरवर्ड. तर ही अशी अरेंजमेंट आहे ते डेरिव्हेशन डिराईव्ह करण्यासाठी. तर आपण याच्यामध्ये जर पाहिलं, हा कंडक्टर इथे परपेंडिक्युलर दाखवलेला आहे. मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड आहे. ठीक आहे. प्लेन ऑफ मोशन म्हणजे हा अपवर्ड होतोय. कंडक्टरचे जे मोशन आहे ते अपवर्ड आहे, ते दाखवलेलं आहे. आणि प्लेन ऑफ फ्लक्स म्हणजे हे हॉरिझॉन्टल आहे, प्लेन, हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. ओके. या ठिकाणी शो केलेला आहे. ओके. हे पहा, हा टॉप व्ह्यू आहे. टॉप म्हणजे वरून पाहतो आपण ते कसं दिसेल. तर इकडे जो कंडक्टर आहे म्हणजे असा हॉरिझॉन्टली मूव्ह होतोय वगैरे, फ्लक्स लाईन्स हे डायरेक्शन आहे. जर हा या ठिकाणी जर हे होत असेल, तो जर इन्क्लाइंड पोझिशन मध्ये मूव्ह होत असेल, तर त्या केसमध्ये काय की थीटा कमी आहे, म्हणजे जो थीटा इथे 90 डिग्रीज आहे, इथे तो काहीतरी असेल. सपोज तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की इट इज हा 90 डिग्री आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स आणि हे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर हे 90 डिग्री आहे. या ठिकाणी हा
कंडक्टर या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतं आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स या डायरेक्शन मध्ये. हा जो अँगल आहे तो लेस दॅन 90 डिग्री आहे. या ठिकाणी तुम्ही कंडक्टर या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतं आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स, तर ऑफकोर्स हा जो आहे तो 90 डिग्रीचा, इथे कमी आहे. त्यामुळे त्यानुसार फ्लक्स डेन्सिटी कमी होईल, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कमी असेल. कारण तुम्हाला माहिती आहे मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ साईनची किती असते, 1 असते, आणि दॅट इज फॉर साईन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. आणि तो साईन किंवा कोसाईन हे तुम्हाला माहित असेल हवे की हे -1 to 1 याच्यामध्येच व्हॅरी होतात. मॅक्सिमम व्हॅल्यू साईनची किती असते, 1 असते. मिनिमम व्हॅल्यू किती असते, -1 असते. आणि त्याच्यामध्ये 0 येतो, -1 to 0 आणि परत 1, म्हणजे त्याच्यामध्ये 0.1 असेल, 0.2, 0.3 आणि फायनली तो 1 होईल. इकडे असं तो निगेटिव्ह जायचा, तो म्हणजे -1 पर्यंत वाढेल. सो हा मॅक्सिमम इन निगेटिव्ह डायरेक्शन म्हणू शकतो. पण मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ साईनची ही 1 असते, कॉसची पण 1 असते, परंतु कॉसची 1 व्हॅल्यू 0 डिग्रीजला ऑकर होते आणि साईन्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही 90 डिग्रीजला ऑकर होते. आय होप यू नो दिस. ओके, तर ठीक आहे. तर आता हे डेरिव्हेशन आपण कसं करतो, हे डिराईव्ह करताना फ्लक्स डेन्सिटी त्याचं युनिट वेबर पर मीटर स्क्वेअर हे आपल्याला माहिती आहे. लेंथ, ऍक्टिव्ह लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर. ऍक्टिव्ह म्हणजे या मॅग्नेटिक फील्ड मधली असणारी लेंथ. हा कंडक्टर कुठ बी खूप जास्त असू शकतो, म्हणजे हा त्याची 10 मीटर लेंथ असू शकते, पण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये किती आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. लेंथ झालं. त्याच्यानंतर वेलॉसिटी, मी तुम्हाला सांगितलं की इन मीटर पर सेकंड किती स्पीडनी कंडक्टर या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मूव्ह होतं. तर काय होईल की पुढे ज्यावेळी कंडक्टर एका पोझिशन मधून किंवा एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंटला मूव्ह होईल त्यावेळी तो एरिया स्वीप करेल. स्वीप करणे म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की एखादी ज्यावेळी गोष्ट आपण जसं की स्वीपर म्हणतो झाडू ज्यावेळी एका ठिकाणी दुसऱ्या, तर तो एक म्हणजे तेवढा एरिया कव्हर करतो, म्हणजे एरिया स्वेप्ड बाय किंवा कव्हर्ड बाय कंडक्टर. ज्यावेळी कंडक्टर एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंटला ज्यावेळी मूव्ह होईल, हा जो कंडक्टर आहे हा मूव्ह होईल दुसऱ्या पॉइंटला, कंडक्टर ज्यावेळी एका पॉइंटवरून दुसऱ्या पॉइंटला मूव्ह होईल, हा पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तर लेट दिस कंडक्टर मूव्ह थ्रू डिस्टन्स dx, म्हणजे खूप हे जे डिस्टन्स आहे बिटवीन ए अँड बी दॅट इज dx. dx म्हणजे ज्यावेळी हा डी शब्द वापरला जातो ना, त्याचा अर्थ काय की स्मॉल, आपण काय म्हणतो की स्मॉल चेंज, आणि त्याच्यानंतर काय करतो आपण की हे स्मॉलला एवढं होत असेल तर लार्जला किती होत असेल, असं हे मॅथमॅटिकल कॉन्सेप्ट आहे. ते येतो दॅट इज अ चेंज. ठीक आहे, स्मॉल चेंज, द रेट ऍट विच दिस फ्लक्स लिंक विथ ए कंडक्टर चेंजेस. रेट म्हणजे की स्पीड, किती स्पीडने चेंज होतं. त्यामुळे नेहमी टाइम हा डिवाइड करतो. रेट हा वर्ड येतो त्यावेळी लक्षात ठेवा, इट इज डिवाइडेड बाय टाइम. सो d∅/dt. हे मे बी थोडंसं मॅथमॅटिकल असल्यामुळे तुम्हाला मे बी तुमच्या लक्षात नाही ना की असं ऍक्च्युअली का करतात सगळं. फक्त तुम्ही एवढं फायनल फॉर्म्युला जरी लक्षात ठेवला तर दॅट इज इनफ. जोपर्यंत तुमची मॅथमॅटिक्स वरती कमांड नाही तोपर्यंत तुमच्या लक्षात येणार. आणि हे कमांड नसण्याचं रिझन काय, मी असं नाही म्हणत की तुम्हाला तुमचं मॅथ्स पुअर आहे वगैरे, इट्स नॉट लाईक दॅट. बट आय वॉन्ट टू से थोडासा डिप्लोमा कोर्समध्ये इश्यू काय आहे की हे तुमचं खूप कमी वेळेमध्ये खूप जास्त मॅथ्स कव्हर करावं लागतं. खूप कमी वेळेमध्ये खूप जास्त मॅथ्स कव्हर करावं लागतं. म्हणजे जर तुम्ही पाहाल की फर्स्ट इयर मध्ये इट्सल्फ तुम्ही जर 11-12ला गेलात तर हेच मॅथ्स तुम्ही 11-12 फर्स्ट इंजिनिअरिंगचं फर्स्ट इयर, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही 12th करून इंजिनिअरिंगला जातो थ्रू सीईटी वगैरे, तर जे 3 वर्षात तुम्ही मॅथ्स लर्न करता ते सर्व मॅथ्स तुम्ही एका वर्षामध्ये इथे इंजिनिअरिंगला लर्न करता, किंवा ऍटलिस्ट इव्हन इन की 2.5 years तरी ऍटलिस्ट. त्यामुळे काय होतं की तुम्हाला तेवढं त्याच्यावरती वेळ स्पेंड करणं पॉसिबल होत नाही. आणि हे तर नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये झालं. ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये तर दॅट हॅज बिकम इव्हन मोर, आय मीन इट हॅज बिकम वर्स, म्हणजे आणखीन खराब झालेली सिच्युएशन. त्यामुळे तुमचा दोष नाहीये, बट एनिवे जसं जसं तुम्ही इंजिनिअरिंगला वगैरे जाल पुढे, जर हायर एज्युकेशनला गेलं तर त्याच गोष्टी रिपीट होतात आणि तुम्हाला हे थोडंसं लक्षात येईल. तर हा मॅथमॅटिकल कॉन्सेप्ट असल्यामुळे इट मे हॅपन दॅट यू मे नॉट अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. ठीक आहे, तर हे d∅ आपण वरती पाहिलं dl dx आणि dt. तर dx/dt दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तर आपल्याला माहिती आहे की हा वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, तर तो v येतो. ओके, तर हा BLV व्होल्ट्स आहे. आणि ते डायरेक्ट इथे आपण कन्सिडर केलेलं नाही, म्हणजे करंट कंडक्टर जो आहे तो याच्यात म्हणजे परपेंडिक्युलर आहे की पॅरलल आहे की
दोघांच्या मधला आहे. तर त्यासाठी तो फॅक्टर कन्सिडर करण्यासाठी फक्त हा एवढं लक्षात, हा फायनल फॉर्म्युला आहे, तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा. दिस मच इज इनफ. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या टर्म्स आहेत ह्या काय आहेत हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. की BLV जो साइन थिटा हा जो फॉर्म्युला आहे ना, हा तुमच्या माइंडमध्ये फिट पाहिजे. की व्हॅल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई इज इक्वल टू BLV साइन थिटा. तर त्याचा बी काय, प्लस डेन्सिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वेअर, एल length of conductor, active length of conductor in magnetic field, d is the speed at which this or velocity at which this conductor moves in the magnetic field, and sin theta is the direction of motion of conductor with the magnetic flux line. तर हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. बेस्ड ऑन दॅट हा एक सपोज एक्झाम्पल्स आहे, एक्झाम मध्ये अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात. एक कंडक्टर ऑफ 2 मीटर लेंथ, एल म्हणजे 2 मीटर दिलेलं आहे, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड, बरोबर आहे. व्ही म्हणजे 1.2 मीटर पर सेकंड, डी दिलेलं आहे 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वेअर, ठीक आहे. किंवा त्याला ह्याचं जे युनिट लक्षात ठेवा, वेबर पर मीटर स्क्वेअर इज इक्वल टू टेस्ला, इज इक्वल टू टेस्ला असतो. तर तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका. जर कधी टेस्ला युनिट दिलं असेल तर टेस्ला इज ऑल्सो युनिट ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी, आणि टेस्ला इज नथिंग बट वेबर पर मीटर स्क्वेअर. सो डू नॉट गेट कन्फ्युज. की जर टेस्ला यूज केला, टेस्ला जे तुमच्या लक्षात ठेवून इज आहे, कारण आजकाल तुम्हाला माहित असेल की टेस्लाचे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरे येणार आहे. एलन मस्क वगैरे जो आहे खूप मोठा हे आहे, काय म्हणू शकतो, एक असं इन्व्हेंटर वगैरे म्हणू शकतो, असं मेन जसं स्टीव्ह जॉब्स किंवा बिल गेट्स वगैरे. तर ते टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. आता अजून ते प्रायमरी स्टेजमध्ये, फ्युचर असं येईल की मॅक्सिमम ह्या कार्स असतील त्यामुळे इलेक्ट्रिक कार्स असतील. एनिवे, सो ॲज अन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर की भविष्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत, जिथं जिथं शक्य आहे तिथं तिथं सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी येणार आहे. जशा कार्स असतील तर इलेक्ट्रिक कार्स असतील, इव्हन ट्रक्स पण इलेक्ट्रिक असतील. आज मे बी पॉसिबल नाही, मे बी डाऊन द लाईन ऑफ 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स भविष्यामध्ये सर्व ह्या ज्या कार्स असतील किंवा ट्रक्स असतील किंवा ज्या पण व्हेकल्स असतील, ऑल दिस विल बी इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. किंवा मी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पाहतो. आता मॅक्सिमम कसं मुंबईमध्ये वगैरे लोकल ट्रेन जर तुम्ही पाहिलं तर दोज आर इलेक्ट्रिक पॉवर्ड, म्हणजे त्याला ट्रॅक्शन म्हणतो. त्या ठिकाणी त्या इलेक्ट्रिक पोल्स असतात वगैरे, त्याच्या थ्रू त्यांची एनर्जी डिराईव्ह करतात. या साईडला आपण म्हणजे आता कोकण रेल्वे इट इज नॉट स्टील इलेक्ट्रिफाईड, ठीक आहे. तर हे भविष्यामध्ये आपण दॅट इज, हे कधी होईल म्हणजे हे होणारच आहे, याच्या कधी नोबडी कॅन स्टॉप इट. तर जे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं एक प्लस पॉईंट की फ्युचरमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे, वेरेवर इट इज पॉसिबल, त्या त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज केलं जातं. त्यामुळे असं काही नाही की आपलं जे फ्युचर ॲज अन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हे चांगलं आहे, प्रोव्हाइड दॅट की तुम्ही तुमचे जे स्किल्स आहेत ते इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग रिलेटेड म्हणजे जे सपोज आता हा जो बिझनेस पेट्रोलियम प्रोडक्टचा, तो इनफॅक्ट कमी कमी होत जाईल. तुम्हाला माहिती आहे की हे फॉसिल फ्युअल्स, स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्युअल्स इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड, दॅट इज नॉट रिन्युएबल, इट इज नॉन रिन्युएबल, ठीक आहे. ते परत आपण हे करू शकत नाही. एक वेळ अशी येईल की हे पेट्रोकेमिकलचे प्रोडक्ट्स होते, पेट्रोल, डिझेल वगैरे, हे कमी होत जातील. आणि दोज व्हॉट एव्हर द थिंग्स आर देअर विच वर्क ऑन देम, दे आर बाउंड टू व्हॅनिश, म्हणजे कमी, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होत जाणार आहे. त्याच्या इन्स्टेड ऑफ दॅट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी ऍप्लिकेशन आहेत ते दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. म्हणजे एक वेळ अशी येईल की आपण ते स्टोअर कशामध्ये करतो, आपण बॅटरीमध्ये. तर बॅटरी टेक्नॉलॉजी एवढी, म्हणजे ते बॅटरीचं जे चार्जिंग आहे ते फास्ट होत नाही. जसं आपण पेट्रोल पंपवरती गेलो आणि पेट्रोल पंपवरती आपल्याला पेट्रोल फिलअप करण्यासाठी हार्डली किती वेळ लागतो, 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स. पण बॅटरी चार्ज करण्यासाठी 5 to 10 hours टाइम रिक्वायर असतो. सो दॅट्स द इश्यू. तर जसं जसं ही बॅटरी टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होत जाईल तसं तसं इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स असतील त्या रियालिटीमध्ये, म्हणजे फ्युचरमध्ये डाऊन द लाईन 10 इयर्स, 15 इयर्स वगैरे सर्व इलेक्ट्रिक व्हेकल्स असतील. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचं जे फ्युचर आहे इज व्हेरी ब्राईट. वेरेवर यू गो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 27 मीटर पर सेकंड झालं. आणखी झालं तुमचं 3.048 व्होल्ट्स. यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू राईट द युनिट, कारण EMF युनिट ही व्होल्ट आहे. इन्स्टेड ऑफ दॅट 60 असेल तर साइन 60 हे थोडंसं कमी असतं 1 पेक्षा. तुम्हाला माहिती आहे ते तुम्ही जर साइन 60ची व्हॅल्यू ते पुट केली तर इट इज 2.6397. त्यामुळे इंडस्ट्री हा कमी झाला. मॅक्सिमम तो किती असेल ज्यावेळी हा साइन थिटा इज इक्वल टू 1 असेल, आणि ते कधी असेल ज्यावेळी थिटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, त्याच वेळी इंड्यूस्ड EMF हा मॅक्सिमम असेल. अँगल कमी झाला 90 पेक्षा तर ऑफकोर्स हा इंड्यूस्ड EMF हा कमी. हा जर 0 असता, सपोज तुम्ही जर असं म्हटलं तर कंडक्टर इज मुव्हिंग
along the parallel lines, म्हणजे along the magnetic flux line, म्हणजे or the direction of motion of conductor is parallel to the direction of magnetic flux line. तर त्या केसमध्ये काय होईल की थीटा 0 होईल, आणि थीटा 0 म्हटलं की साइन 0 हा पण 0 असं लक्षात ठेवा. साइन 0 इज ऑल्सो 0. सो देअरफॉर BLV साइन थीटा म्हणजे BLV into 0 is equal to 0. Induced EMF हा 0 असेल. So I hope you got this example. Is there any doubt in this one? It's very easy one. डाऊट आहे का याच्यामध्ये? हॅलो, कन्सेप्ट हे झालं हे होतात की म्हणजे मल्टिपल कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये यूज होतात. फ्लो म्हणजे कशा प्रकारे हे होतं, चार्ट आहे म्हणून फ्लो चार्ट म्हटलं. तर हा तुम्ही एकदा त्या नोट्स मध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी या नोट्स दिलेले, आय थिंक दिलेलं आहे, तुम्ही चेक करा. तर या ज्या नोट्स आहेत, तर ह्या तुम्ही काय होतं की मॅग्नेट मूव्ह टुवर्ड्स कंडक्टर, म्हणजे हा काय झालं की स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ झाला. ठीक आहे, कंडक्टर स्टेशनरी आहे, त्यामुळे काय होणार की ईएमएफ गेट्स इंड्यूस इन कॉइल अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. त्याच्यानंतर पुढे काय करंट फ्लो थ्रू कॉइल, म्हणजे करंट फ्लो होईल. ओके, the direction of current is such that north pole gets developed near s pole of magnet. Direction of field. Okay, repulsive force due to light. हे तुम्ही हे करा, तेच सांगितलं जो सिक्वेन्स आहे ते लेन्झस लॉ मध्ये. तर हे तुम्ही पहा, गो थ्रू दिस. तुम्हाला जर काही समजत नसेल तर तुम्ही मला डाऊट विचारू शकता. तर हे तुम्ही ज्या नोट्स आहेत, सो गो थ्रू दोज नोट्स. ओके, तर दिस वॉज अबाउट डायनामिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफचं कन्सेप्ट ही आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत. एक म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ आहे आणि दुसरा आहे तो सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ आहे. तर लेट अस गो थ्रू दिस. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ मध्ये सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये काय होतं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ त्याच्यामध्ये दोन आहेत, म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ आणि सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. ओके, हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, सेल्फ आणि म्युच्युअल हे दोन कॉइल्स असतात. हे म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ मध्ये काय होतं की या कॉइल मधला जो करंट आहे तो चेंज झाला की या कॉइलची जी फ्लक्स आहे ही फ्लक्स ती पण चेंज होते. त्यामुळे या कॉइलची जी फ्लक्स आहे दॅट इज लिंक्ड विथ दिस कॉइल. ओके, देयरफॉर व्हॉट हॅपन्स, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सेकंड कॉइल, कॉइल बी. ही कॉइल ए आहे, दिस वन इज युअर कॉइल बी. ओके, so therefore what happens, because there is a change in flux linked with coil B, therefore there will be induction of EMF. ओके, तर तो इंडक्शन ऑफ EMF अशा प्रकारे वगैरे होऊ शकते, मी तुम्हाला लास्ट लेक्चर मध्ये एक्सप्लेन केलं होतं. सो म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे बेसिकली काय की EMF इज इंड्युस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू व्हॉट, चेंज इन करंट थ्रू द ऍडजस्टंट कॉइल. जे ऍडजस्टंट कॉइल आहे म्हणजे शेजारची कॉइल आहे त्याच्यामध्ये जो करंट चेंज होतो त्याच्यामुळे या कॉइल मध्ये काय होतं, ईएमएफ इंड्यूस होतो. सच ईएमएफ इज कॉल्ड एज म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ. तर हेच त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, आपण तसं. ओके, सो लेट अस गो थ्रू फर्स्ट सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. आता सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ काय आहे, तर हा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट आहे समजण्यासाठी. ओके, तर याच्यामध्ये काय होतं सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ मध्ये की हे सपोज कॉइल आहे,
याला आपण हे केलं, व्होल्टेज सप्लाय दिला. सपोज इथे आपण जर रेजिस्टन्स, व्हेरिएबल रेजिस्टन्स इन्सर्ट केला, तर जसं आपण हा आर चेंज करू तसा याच्यामध्ये ऑफकोर्स या व्होल्टेज सोर्स फंक्शन काय आहे की दिस व्होल्टेज सोर्स फोर्सेस करंट आय थ्रू दिस कॉइल. आता हा ज्यावेळी होईल आणि जर आपण रेजिस्टन्स चेंज केला तर हा करंट चेंज होईल. आणि whenever current flows through this, we know that according to Oersted experiment, every current carrying conductor is surrounded by magnetic field. तर याच्यामध्ये काय होईल की हे याच्या एक मॅग्नेटिक फील्ड अशा प्रकारे, मी फक्त एक दोनच लाईन दाखवतो. हे नॉर्थ पोल असेल, हा साऊथ पोल असेल. ठीक आहे. हे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं बिकॉज दिस इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आता हे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे ही जे प्रोड्यूस झाले या, दॅट इज लिंक्ड विथ दिस कॉइल ऑल्सो. म्हणजे ज्या मॅग्नेट इलेक्ट्रोमॅग्नेटची मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेले, दॅट इज लिंक्ड विथ दिस ऑल्सो. त्या कॉइल सोबत सुद्धा लिंक आहे, स्वतःभोवतीच त्याची लिंक आहे, स्वतःसोबतच ती लिंक आहे. दॅट इज लिंक्ड विथ इटसेल्फ. दिस मॅग्नेटिक फील्ड produced because of flow of this current I is linked with this coil itself. ज्या कॉइलनी ती मॅग्नेटिक प्रोड्यूस केली दॅट इज लिंक्ड विथ इटसेल्फ, ती त्याच्या स्वतः सोबतच लिंक आहे. हे तरी ऍटलीस्ट तुमच्या लक्षात येत आहे. हो, जसं की सिलिंग फॅन जरी आपला हे होत असेल, फ्लो होत असेल, सॉरी मूव्ह ज्यावेळी रोटेट होतो, तर त्याने जे एअर सर्क्युलेट केलेलं आहे दॅट इज सम पोर्शन ऑफ एअर इज लिंक्ड विथ दॅट फॅन ऑल्सो. ओके, अँड दॅट इज लिंक्ड विथ अस ऑल्सो. ओके, पण या केसमध्ये काय की द मॅग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय दिस कॉइल इज लिंक्ड विथ इटसेल्फ. ओके, तर आता हा जर करंट चेंज झाला काहीमुळे, आता हे लिंक्ड आहे. सपोज ही करंटली इट इज 10 वेबर, दिस वन इज 10 वेबर. इमॅजिन करा दिस वन इज 10 वेबर. ओके, आणि हा करंट किती असेल, हा करंट सपोज जस्ट कन्सिडर इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट मुळे 10 वेबर आहे. आता आपण हा रेजिस्टन्स चेंज केला, रेजिस्टन्स सपोज आपण कमी केला. ठीक आहे, आपण रेजिस्टन्स कमी केला तर काय होईल की करंट इन्क्रीज होईल. नाउ करंट लेटर से चेंजेस टू 2 एम्पियर. फ्रॉम 1 एम्पियर इट चेंजेस टू 2 एम्पियर. तर फ्लक्स करंट इन्क्रीज झाला म्हणजे आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. जसा करंट इन्क्रीज होईल तशी फ्लक्स इन्क्रीज होते. तर करंट दिस फ्लक्स इज ऑल्सो चेंज टू लेटर से 10 वेबर टू 20 वेबर. सो देयरफॉर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस कॉइल. सो वी नो दॅट अर्लियर या कॉइल किती फ्लक्स लिंक होती 10 वेबर, नाउ इट इज 20 वेबर. ठीक आहे, आणि हे किती वेळात होत आहे सपोज हॅपन. सो दिस इज d5. d5 इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स 20 मायनस 10 इज इक्वल टू 10 वेबर. लेटेस्ट हे झालं 1 सेकंड मध्ये. ठीक आहे, हे झालं 1 सेकंड मध्ये. टाइम किंवा dt हे t2 मायनस t1 हे किती वेळात झालं. सपोज हा जो डिफरन्स आहे, हे मी एक्झॅक्टली किती आपण हे टाइम मेजर करत आहे, पण लेटेस्ट हा जो डिफरन्स आहे तो 1 सेकंड आहे. तर आपला इंड्यूस ईएमएफ किती असेल d5 बाय dt. ठीक आहे, तो n वरती डिपेंड आहे. सो n d5 बाय dt. ओके, आणि हे मायनस डायरेक्शन वगैरे. तर जो असेल तो n आणि आपण n किती डझंट मॅटर, फक्त ह्याच्यानुसार आपण तो कॅल्क्युलेट करू शकतो 10/1 वगैरे. ठीक आहे, तर n असेल त्यानुसार तो मल्टिप्लाय होईल. म्हणजे सपोज n 10 असतील, n असे 5 टर्न्स आहेत, 5 टर्न्स आहेत. इमॅजिन करा फक्त 5 इंटू हा d5 बाय dt 10/1 10. सो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू मायनस 50 व्होल्ट वगैरे वगैरे. ठीक आहे, हा इंड्यूस्ड ईएमएफ झाला. आता हा जो हे झाला ईएमएफ इंड्यूस झाला या कॉइल मध्ये, कशामुळे? बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विथ इटसेल्फ. सो सच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड एज व्हॉट? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेल्फ म्हणजे काय? म्युच्युअल मध्ये काय होतं की दुसऱ्या कॉइल मध्ये करंट चेंज होतो, म्हणून त्या म्हणजे शेजारच्या कॉइल मध्ये काय होतो की ईएमएफ इंड्यूस होतो. पण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मध्ये काय होतो की त्या कॉइल मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होतो. कशामुळे? बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट टू दॅट कॉइल. म्युच्युअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मध्ये काय होतं? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट थ्रू द ऍडजस्टंट कॉइल. शेजारच्या कॉइल मधून करंट चेंज झाल्यामुळे ईएमएफ इंड्यूस होतो एका कॉइलमध्ये. परंतु यामध्ये काय होते की त्याच कॉइलमध्ये करंट चेंज झाल्यामुळे, त्या कॉइलमध्ये जो करंट फ्लो होतो तो चेंज झाल्यामुळे त्याच कॉइलमध्ये ईएमएफ इंड्यूस होतो. दॅट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस वन.
Is it clear to you people? Or is there Yes, any doubt? No, sir. Okay, so ठीक आहे. So this is, so what happens, this induced EMF म्हणजे याचं बेसिकली आता याचा एक्झॅक्टली इंड्युस्ड EMF होतं, म्हणजे याचं काय होतं कॉइल मध्ये. तर तुम्ही पहा की आता हा जो कंडक्टर आहे हे सर्व दिस इज सिंगल कंडक्टर, या ठिकाणी फक्त कॉइल केला, हा एकच कंडक्टर आहे. तर आपण जर त्याचा मॅग्निफाईड व्ह्यू पाहिला, इफ यू लुक ॲट इट्स मॅग्निफाईड व्ह्यू, आय एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन. ठीक आहे, या पोर्शन मध्ये काय की हा करंट या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होतोय. म्हणजे बेसिकली काय होतं, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहेत. ठीक आहे, हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहेत. ओके, तर हा जो इंड्युस्ड EMF असेल, अगदी वेल की सेल्फ इंड्युस्ड EMF म्हणजे बेसिकली तो काय करतो, तर तो काय करतो की हे जर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दिस व्होल्टेज सोर्स, हे इलेक्ट्रॉन्स कशामुळे, म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात, म्हणजे काय, हा करंट आय आहे, हा करंट आहे. वाय, बिकॉज ऑफ दिस व्होल्टेज सोर्स, हे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात या डायरेक्शन मध्ये, या ठिकाणी हा पोर्शन विषयी बोलतो. जर याचा आपण मॅग्निफाईड व्ह्यू पाहिलं तर असं होतं इथे. ठीक आहे, तर इथे पाहिलं आपण, तर इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस व्होल्टेज सोर्स. तर हा जो इंड्युस्ड EMF असेल तर तो काय करेल की या इलेक्ट्रॉन्सला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तो फोर्स करेल. म्हणजे की तो अपोजिट, म्हणजे इकडे जर हे राईटवर्ड मूव्ह फ्लो होत असेल इलेक्ट्रॉन, तर जो इंड्युस्ड EMF असेल तर तो त्या इलेक्ट्रॉन्सला लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मध्ये पुश करेल किंवा फोर्स करेल फ्लो होण्यासाठी. सो देअरफॉर व्हॉट हॅपन्स, दिस डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्युस्ड EMF इज ऑलवेज opposite to that of the this voltage, supplied voltage. म्हणजे सप्लाइड व्होल्टेज जर करंटला, म्हणजे करंटला सॉरी इलेक्ट्रॉन्सना या डायरेक्शन मध्ये जर फोर्स करत असेल मूव्ह होण्यासाठी, तर इंड्युस्ड EMF हे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फोर्स करेल. जर तुम्ही हे रिव्हर्स केलं, याचं डायरेक्शन प्लस इकडे केलं, मायनस केलं, तर करंटचं डायरेक्शन रिव्हर्स होईल. तर यावेळी इंड्युस्ड EMF डायरेक्शन रिव्हर्स होईल, म्हणजे बेसिकली तो नेहमी अपोजिट करेल. म्हणून या देअरफॉर सच इंड्युस्ड EMF, such self induced EMF is called as what? Back EMF or counter EMF. Back EMF or counter EMF. तर हे लक्षात ठेवा, हे नेम, हे जे दोन हे जे नाव आहे बॅक EMF, हे तुम्ही कधी जेव्हा तुम्ही नेक्स्ट इयरला जाऊन डीसी मोटर ज्यावेळी कन्सेप्ट तुम्ही लर्न कराल, त्या ठिकाणी तुम्हाला हा बॅक EMFचा कन्सेप्ट त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की बॅक का त्याला म्हटलेलं आहे किंवा काउंटर का म्हटलेलं, कारण तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतो. जो सोर्स EMF आहे त्याच्या अपोजिट हा सोर्स EMF आहे, त्याच्या अपोजिट तो इलेक्ट्रॉन्सला फोर्स करतो. सोर्स EMF जर इलेक्ट्रॉन्सला राईट डायरेक्शन मध्ये फोर्स करत असेल, तर हा इंड्युस्ड EMF आहे तो त्यांना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स करतो. किंवा हा जर अपवर्ड करत असेल तर तो, सॉरी हा डाऊनवर्ड करत असेल तर तो अपवर्ड करतो. सो देअरफॉर such EMF is called as back EMF or counter EMF. So self-induced EMF is always, remember, back EMF. It is back EMF or counter EMF. It may be called as back EMF or counter EMF. So therefore you must have understood that back EMF always opposes the source EMF. Okay? कारण अपोज करतो म्हणजे बेसिकली काय, कसं करतो, तर सोर्स EMF इलेक्ट्रॉन्सला एका डायरेक्शन मध्ये फोर्स करत असेल तर तो दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये, बॅक EMF हे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये त्यांना फोर्स करेल इलेक्ट्रॉन्सला. सो अगेन इट इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू अवर स्प्रिंग एक्झाम्पल. स्प्रिंग ज्यावेळी आपण काय करतो, त्याला स्प्रिंगला एक्सपांड करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी स्प्रिंग काय होते, कॉन्ट्रॅक्ट होण्याचा प्रयत्न करतो. आणि जेव्हा आपण स्प्रिंगला कॉन्ट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी स्प्रिंग ही एक्सपांड होण्याचा प्रयत्न करतो. एक्झॅक्टली तसंच आहे. त्यामुळे दिस सेल्फ इंड्युस्ड EMF इट इज कॉल्ड एज ऍक्च्युअली सेल्फ इंडक्टन्स ऑल्सो. एल इट इज डिनोटेड बाय एल, किंवा याला इंडक्टन्स म्हणू शकतात. जो आपला थर्ड आता कन्सेप्ट ऑलरेडी आपण हे कव्हर केलेलं आहे. We have already gone through this resistance. We have also gone through capacitance, and now our third concept, L, that is inductance. So it is basically self-inductance. It is called as self-inductance or inductance. तर आणि जे डिव्हाइस इंडक्टन्स प्रोव्हाइड करतो त्याला काय म्हणतो, इंडक्टर. जे डिव्हाइस आहे विच प्रोड्युसेस इंडक्टन्स और विच प्रोव्हाइड्स इंडक्टन्स इज कॉल्ड इंडक्टर. आणि इंडक्टर प्रिपेअर करणं खूप इझी. इंडक्टर म्हणजे सिम्पली व्हॉट, वाउंड कंडक्टर. हा कंडक्टर आहे, तो जर वाउंड केला म्हणजे कॉइल इज अ इंडक्टर.
Remember, inductor is nothing but what? Inductor is nothing but what? Coil or winding. हे सर्व एकच आहे. वाइंडिंग, कॉइल और इंडक्टर. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एखादा कंडक्टर वाउंड करता ते व्हॉट एव्हर यू गेट इज नथिंग बट इंडक्टर. म्हणजे सेल्फ इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला जो आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे. पहा, okay, this is the formula. So this is important. L is equal to n square mu a upon L. तर आता हा जो L जो फॉर्म्युला L is equal to n square mu a upon L हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. तर आणि आपल्याला माहिती आहे की mu is equal to mu 0 into mu r. So where mu is what? Permeability. We have already gone through this concept. Permeability. Okay. तर mu r आणि हे जे आहे हे परमेबिलिटी ऑफ व्हॅक्यूम आहे किंवा फ्री स्पेस आहे, आणि हे जे आहे ते रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. आणि हे जे मटेरियल, आता हे परमेबिलिटी काय कन्सेप्ट आहे? हा जो इंडक्टर आहे, हा इंडक्टर जर तुम्ही पाहिलं तर याच्या आतमध्ये काय आहे? कॉइलच्या एअर आहे. सो सच इंडक्टर इज कॉल्ड एज व्हॉट? एअर कोर्ड इंडक्टर. Such inductor is called as what? Air cored inductor. It is called as what? Air cored inductor. Remember, air cored. कोर मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला, एअर कोर इंडक्टर. कोर म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की ज्या मटेरियल मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होते त्याला कोर बोलतात. ठीक आहे. जसं कंडक्टरचं फंक्शन काय? टू कॅरी द इलेक्ट्रॉन्स और टू कॅरी द करंट. सिमिलरली कोरचं फंक्शन काय? टू कॅरी द मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके. आणि इथे एअर कॅरी करतो तर एअर कोर्ड कंडक्टर बोललं जातं. आता याची परमेबिलिटी असते एअरची, ती कमी असते. परमेबिलिटी ऑफ एअर इज लेस कम्पेअर टू लेसर कम्पेअर टू व्हॉट? आयर्न. आणि परमेबिलिटी म्हणजे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की एखाद्या मटेरियलची परमेबिलिटी जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करणं इझी असतं. जर परमेबिलिटी कमी असेल तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड सेटअप करणं कम्पॅरेटिव्हली डिफिकल्ट असतं. म्हणजे त्याची परमेबिलिटीची जे डेफिनेशन आहे, इट इज द मेजर ऑफ द इज विथ विच गिवन मीडियम और मटेरियल अलाउज सेटअप ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इनटू इट. हे तर आता दुसरा पण इंडक्टर पाहिला, आयर्न कोर इंडक्टर पाहिला. म्हणजे हा जे मटेरियल आहे हे एक हा आयर्न मटेरियल आहे किंवा कोर आहे तो आयर्न आहे. याच्यावरती आपण इथे हे जे वाइंडिंग आहे ते आपण याच्यावरती हे करणार आहोत, बाउंड करणार आहोत. ओके. सो सच हा इंडक्टर म्हणजे हा एवढाच पोर्शन आहे ना, तो इंडक्टर आहे. म्हणजे हे कोर आहे तो. ओके. तर सच आता याच्यामध्ये याचे काही नंबर ऑफ टर्न्स असतील, याचे काही नंबर ऑफ टर्न्स असतील. तर हा एन स्क्वेअर म्हणजे हा एन आहे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस. त्याच्यानंतर ही जी लेंथ आहे, दिस लेंथ, ही लेंथ आहे दिस मच इज नथिंग बट दिस एल. ओके. आणि परमेबिलिटी म्हणजे आयर्न आहे. आता हा जो मटेरियल आहे हा याला आपण काय म्हणू शकतो? हा आयर्न कोड आहे. हा आयर्न कोड इंडक्टर आहे, आयर्न कोड इंडक्टर. तर याची परमेबिलिटी जास्त असणार. तर परमेबिलिटी वरती पण इंडक्टन्स डिपेंड आहे. नंबर ऑफ टर्न्स तरी जास्त असतील तर इंडक्टन्स जास्त असेल, कमी असेल तर कमी असेल. क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणजे हा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आहे, जर तुम्ही पाहिला हा जस्ट बाय कम्पॅरिझन, आता तुम्ही जर तुमचा जो कोर आहे तो जर थिक असेल, या केसमध्ये हा जो कोर आहे दिस वन इज थिकर, आणि याच्यावरती जर तुम्ही वाइंड हे जर हे केलं, दोन्ही इंडक्टर आयर्न कोर इंडक्टरच आहेत. परंतु तुम्ही पाहू शकता की याचा कोर जो आहे क्रॉस सेक्शन एरिया, हा एरिया बेसिकली आय एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दिस इज
ए हा जास्त आहे, हा कमी आहे, त्यामुळे याचा इंडक्टन्स जास्त असणार आहे. तर लेंथ जेवढी वाढेल तेवढा इंडक्टन्स कमी होणार, कारण लेंथ डिनॉमिनेटर मध्ये लक्षात आहे. जेवढं क्रॉस सेक्शन एरिया इन्क्रीज होईल तेवढा इंडक्टन्स इन्क्रीज होणार आहे. तर याचा पण ही जी आहे ती लेंथ आहे, या ठिकाणी ही लेंथ आहे. ओके, आणि हा जो आहे साधारण हा एवढा एरिया, हा क्रॉस सेक्शन एरिया. This is your cross sectional area. So I hope you have understood this one. So L is equal to n square mu A upon L. हा formula is very important. आणि जो induced EMF असतो, जे रिलेशन आहे, this relation is also very important. हे E is equal to L di by dt. लक्षात ठेवा हे, that हा जो सेल्फ इंड्युस्ड EMF आहे, सेल्फ इंड्युस्ड EMF जो ज्याला अपोज करतो, जो सोर्स EMF असतो त्याला अपोज करणारा कोणता EMF असतो, सेल्फ इंड्युस्ड EMF. तर वन मोर आहे, याचं इंडक्टरचं जे युनिट आहे ते लक्षात ठेवा आहे हेनरी. हेनरी विच वी नॉर्मली राईट एज कॅपिटल H, हेनरी. कॅपॅसिटरचं युनिट काय, फॅरेड. रेझिस्टन्स युनिट काय, ओहम. आणि इंडक्टन्स युनिट काय, हेनरी. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू मस्ट कीप दॅट इन माइंड. आणि हा जो बॅक EMF आहे किंवा इंड्युस्ड EMF आहे, त्याचा फॉर्म्युला काय लक्षात ठेवा, हा E इज इक्वल टू मायनस L di by dt. di by dt. मायनस काय म्हटलेलं आहे, तर तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तयार होतो म्हणून. आता हे लक्षात